हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइस ओडिया मीडियम। तो देखिबा मैथ पेडागोजीर प्राथमिक विद्यालय रे गणित शिक्षा शैशवावस्थार पिलाटीए निजर परिवेश रु अभिज्ञता हासिल करी शिक्षा अर्जन करिथाय। सेथिपाई प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम मुख्यतः अभिज्ञता भित्तिक होइथाय। दैनंदिन जीवन में गणित ज्ञानर गुरुत्व किभली होइथाय। प्राथमिक विद्यालय स्तर में पिलाटीए जो ज्ञान आहरण करे ताकू दैनंदिन जीवन में व्यवहार करिवार सुयोग पाइले से सही ज्ञान आहरण उपकारिता हृदयम करने सहित शिक्षण दीर्घस्थायी तथा अर्थपूर्ण हुए और पिलाटी अधिक ज्ञान आहरण करिवारे आग्रही होइथाय। जेतेबेले पिलाटीए प्राथमिक स्तर में शिक्षादान करिथाय से ताकू तार दैनंदिन जीवन में से ज्ञान को आहरण करिवारे आग्रही प्रकाश होता है। नेक्स्ट देखिबा गणित को साधारणतः संकेतधर्मी और भावात्मक बोली विचार करा जाउथबारु गाणितिक ज्ञानर व्यवहारिक सीमित बोली केतेक मत देइथांती। पिलाटी दिनरू आरंभ करी जीवन सारा प्रत्येक क्षेत्र में एवं प्रत्येक दिन किछि ना किछि गणिबा आवश्यक होता है। आमे गणित व्यवहार केते लोक करथाउ दैनंदिन जीवन में आमे गणितर व्यवहार करथाउ। सेथिपाई प्राथमिक स्तर में गणना आवश्यक होता है। सेथिपाई प्राथमिक स्तर में गणना करने को संख्या लेखि शिखिबा ठारू अग्राधिकार दिया जाइथाय। सेथिपाई गणितर दैनंदिन जीवन में व्यवहार पाई हमको छोट समय ही गणित शिक्षादान करा जाइथाय। सेथिरु ही परवर्ती काल में संख्या लिखन नामकरण शिक्षा दि जाइथाय। परे परे कौन करा जाए जोग विजोग गुणन और भाग करने आमको शिखा जाए। यही चारोटी मौलिक गाणितिक प्रक्रियार व्यवहार आमर दैनंदिन जीवन में एते अधिक जे यह केवल गाणितिक ज्ञान बोली कहवाई अनेक प्रस्तुत नुहंती। जोग विजोग गुणन हरण यह आमर दैनंदिन जीवन में काम दी थाए। एकाधिक जिनिस संग्रह करने जिनिसपत्र दिया करने भाग बंटा इत्यादि करने बेले उपरोक्त चारि प्रक्रियार ज्ञान नितांत आवश्यक होता है। तेणु आमको छोट बेलर ही गाणितिक ज्ञान प्रदान करा जाए, अन्यथा ताकू बहु असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़े। एपरिकी हिसाब करि पारु नथिबा व्यक्ति माने मध्य गाणितिक ज्ञान ग्रहण करिथांती। असामाजिक लोकमानक द्वारा शोषणर शिकार होइतिबार बहु दृष्टांत दिया जाय पारे, यथा किना बिका करबा बैंक रे टंका जमा रखिबा ऋण आनिबा ऋण टंकार ऊपर सुध हिसाब करबा इत्यादि अनेक क्षेत्र में टंका पैसा हिसाब करबा नित्यांत आवश्यक होइथाय। एहापाई मध्य गाणितिक ज्ञान आवश्यक होइथाय। गणितर एही व्यावहारिक ज्ञान दैनंदिन जीवनर आवश्यकता अंग बोली मने करा जाए। गणितिक ज्ञान को आमे किभली व्यवहार करथाउ किना बिका करिबारे बैंक रे टंका जमा रखिबा ऋण आनिबा सुध ऊपर हिसाब करबा इत्यादि रे गणितिक ज्ञानर व्यवहार होता है। माप करने को मध्य एक विशेष गाणितिक दक्षता हिसाब रे विवेचना करा जाय थाए। उच्चता बा दैर्घ्य माप करा जाय थाए, ओजनर माप आयतनर माप समयर माप इत्यादि विभिन्न प्रकार माप समय रे आवश्यकता होता है। गणितिक ज्ञानर गणितर एक निजस्व भाषा अछि। संक्षेपरे एवं निर्भुल भावे संपूर्ण भाव को प्रकाश करबा हेउछि गाणितिक भाषा। गाणितिक भाषा आमे काहे कहिथाउ जहाँ निर्भुल एवं संक्षेप भावे संपूर्ण ठीक ठीक कौन दी थाए आमको तार परिमाण दी थाए ताकू आमे गणितिक भाषा कहिथाउ। नेक्स्ट गणित विद्यारे पारंगम व्यक्ति मितभाषी होई थांती एवं तांकर प्रत्येक उक्ति संक्षेप एवं स्पष्टीकृत होता है। नेक्स्ट देखिबा पाठ्यक्रम में गणित शिक्षादान आवश्यकता कौन कौन रही। जितेबले शिशुटीए विद्यालय को जाउछि प्राथमिक विद्यालयर प्रथम श्रेणी ठारू आरंभ करी माध्यमिक विद्यालयर शेष श्रेणी पर्यंत पाठ्यक्रम में गणित शिक्षा एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिथाए। एही छात्रांश पृथ्वीर सबु अंचलर विद्यालय पाठ्यक्रम में परिलक्षित होता है। प्रधानतः तीन गोटी कारण पाठ्यक्रम में गणित शिक्षा गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि एवं सम्मानजनक स्थान अधिकार करिथाए, यथा व्यवहारिक सामाजिक और अंतर्निहित। प्रथमे देखिबा तार व्यवहारिक कारण। गणितिक ज्ञान बिना
ଜୀବନର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଟୁତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ହାସଲ ନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଗଣିତର ପ୍ରୟୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କାରଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ଗଣିତଭିତ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ପରିଚାଳନା ବିଦ୍ୟା, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗର ମାତ୍ରା କମ୍, ତାହାର ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ବିଷୟଟି ବିଜ୍ଞାନର ଅଂଶ କି ନୁହେଁ ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ କାରଣତାର। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନବୋଧ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ। ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅର୍ଡ଼ର। ଗଣିତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଗଣିତ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଗଣିତରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ନ ରହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଯୋଗ, ବିଯୋଗ, ହରଣ, ଗୁଣନ ସେପରି ରହିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ାଇବା ବା ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଗଣିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ବା କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏପରି କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଗଣିତରେ ଯେପରି ସମ୍ଭବ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଏପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର, ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ କ୍ରମାନୁସାରୀ ହେବା ସହ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ, ଚାରି ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାପର ପରିଚୟ, ଜ୍ୟାମିତି, ଚିତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିଥାଉ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ, ଚାରି ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାପର ପରିଚୟ ଓ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଦେଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତି ଅଳ୍ପ ଭାଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗାଣିତିକ ଭାଷା। ସଂକ୍ଷେପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ସଂକେତ ବା ସିମ୍ବଲମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣିତର ଏକ ବିଭାଗକୁ ସାଙ୍କେତିକ ତର୍କ ଭାଷା ସିମ୍ବଲିକ ଲଜିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାରମ୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଏପରି ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗଣିତର ଏପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିମାର୍ଜନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ମିତଭାଷିତା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ସଫଳ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ସଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଖରେ କ'ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ମିତଭାଷିତା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଇତ୍ୟାଦି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ମାର୍ଜିତ ଆଚରଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ।
ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂଯୋଗ ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପିଲାର ପରିବେଶ ଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯଥା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ସହ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଓ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଏହି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଧାନ ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଓ ସାମାଜିକ ପାଠ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ସାମାଜିକ ପାଠରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଜାଣିବା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପର ଉଚ୍ଚତା, ଜଳବାୟୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାପର ପ୍ରୟୋଗ, ପରିବହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ମାପ, ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବାରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଜଡ଼ିତ। ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଗଣିତର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବାଜୀନ ସ୍ୱୀକୃତ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ପୃଥକ ବିଷୟ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଓ ଶିକ୍ଷଣରେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ, ଆୟତନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ ବଳର ମାପର ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ ଗଣିତରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଜଣେ ଯଦି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନ ଜାଣିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସେ ଭାଷା ଆହରଣ କରିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଉଭୟ ବିଷୟ ବିପରୀତମୁଖୀ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କର୍ମାନୁଭୂତି, କଳା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଅଣଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନନ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ତଥା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଏବଂ ବୋଧର ବିକାଶ କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଗତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୋଧର ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ପରିବାରରେ ବା ନିଜର ପରିବେଶରେ ପିଲାଟିଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି ବା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣିତର ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ଛାତ୍ରମାନେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିସାବ କରିବେ, ସମୁଚିତ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି କଥିତ ଭାଷାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାଷା ଏବଂ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମାପର ଅଟକଳ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଗାଣିତିକ ମୌଳିକ ଧାରଣା କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରମାନ୍ୱୟତା ବା ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ସଂରଚନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଉ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଉ? ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କ, ତାପରେ ଯୋଗ, ବିଯୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖାଇବା ସହିତ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକୁ କିଭଳି
दैनन्दिन जीवन से मैंने प्रयोग करेंगे किणा बिका देवा नेवा टंका उपरे सुध इत्यादि अनेक स्थान से किभली गणितिक ज्ञान को प्रयोग करेंगे ताहा प्राथमिक स्तर में गोटे क्रमान्वय शिखा जाए। तो यह थिला प्राथमिक विद्यालय गणित शिक्षादान। थैंक यू।